Isomerism. This is one of the important property of carbohydrate. The compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomenon is called as isomerism. The term isomer, iso அப்படின்னா equal, meros அப்படின்னா part, was first introduced by Berzelius in 1827. The simple example for isomers are D-glycerolate and L-glycerolate. That means capital D and capital L. There is a small difference between the small d and capital D and small l and capital L. The D-glycerolate and L-glycerolate, these two compounds have the same molecular formula, that is C3H6O3, but they have different structural formula. The D-glycerolate is CHO, CHOH, CH2OH. That means the OH group is present at the right side of the structure. In the L-glycerolate, that is CHO, CHOH, that OH is present left side of the structure, and CH2OH. This is the difference between D and L-glycerolate. The isomers contain the same numbers of the same kind of atoms, but the atoms are attached to one another in different ways. Isomers are different compounds because they have different molecular structures. Isomerism is a property of all compounds having asymmetric carbon atoms. In glycerolate, C, that is carbon atom number 2, is the asymmetric carbon atom. Isomerism is exhibited by many compounds such as carbohydrates, amino acids and fatty acids. Based on the difference in arrangement of atoms, isomerism is classified into two types, namely structural isomerism. Next one is stereoisomerism. Structural isomerism. Compounds having the same molecular formula but different structures are called structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism. Thus, the structural isomers have same molecular formula but different structures. The structural isomerism is further divided into three types, namely chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism. Chain isomerism. Isomers differing in the structure of carbon chains are called chain isomers, and the phenomenon is called chain isomerism. The simplest compound exhibiting structural isomerism is butane, having the molecular formula C4H10. There are two compounds corresponding to this formula which differ only in the nature of carbon skeleton. This is called chain isomerism. அதாவது chain isomerism அப்படின்றது only difference in the chain. For example, N-butane and isobutane. So N-butane நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is a linear chain, but isobutane is branched chain. The arrangement of CH group in the N-butane and isobutane is different, but the structural formula is C4H10. Positional isomerism. Positional isomers are a structural isomerism where the isomers differ in the position occupied by a particular group. Example, chloropropane. In the chloropropane has the molecular formula C3H7Cl. In one isomer, the chlorine atom is attached to carbon atom number 1, and in another 2-chloropropane, the chlorine atom is attached to the carbon atom number 2. This is called positional isomerism. So in the positional isomerism பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து the position of the any group which is altered. இப்போ 1-chloropropane அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 அப்படின்னா என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இந்த குளோரின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, எஸ்பெஷலி CH3, CH2, CH2Cl. தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இந்த குளோரின் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதே 2-chloropropane, ஸோ குளோரின் இட் அட்டாச் இன் தி C2 கார்பன், அதாவது CH3, CHCl and CH3. Next, coming to the functional isomerism. Functional isomerism is a structural isomerism where the isomers differ
only in the functional group. அதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து கால்ட் ஆஸ் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் ஆர் பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன். ஸோ இதில் வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து அது பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கீட்டோன் குரூப் வந்து பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆல்டிஹைட் இல்லை கீட்டோன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோபனால்டிஹைட் அண்ட் அசிட்டோன். The propanaldehyde and acetone are functional isomers. The propanaldehyde has an aldehyde group and acetone has a ketone group. இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா CH3 CH2 CHO, that is propanaldehyde. அதே வந்து அசிட்டோன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து CH3 CO CH3. So stereoisomerism. Stereoisomerism is a phenomenon where different compounds having the same molecular formula differ in relative arrangement of atoms in space within the molecule, and these compounds are called stereoisomers. So stereoisomerism அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா within the molecule. So atoms or groups arranged within the molecule. ஒரு மாலிகுல்லே இந்த வந்து குரூப்ஸோ இல்லை ஆட்டம்ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், stereoisomerism அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then the stereoisomerism is of two types, namely geometrical isomerism, another one is optical isomerism. Geometrical isomerism அப்படின்னா geometrical isomerism is a stereoisomerism where different compounds with the same molecular formula differ in spatial arrangement of the groups around the double bond. These compounds are called geometrical isomerism. Geometrical isomerism further divided into four categories. One is cis-trans isomers, another one is D and L isomers, another one is alpha beta isomers, fourth one is aldose ketose isomers. In the cis-trans isomers பார்த்தோம் அப்படின்னா the isomer which has similar groups on the same side of the double bond is called as cis isomer. The compounds which has similar group on the opposite side of the double bond is called as trans isomer. இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OH இல்லை COH. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ் இல்லை H இதெல்லாம் ஒரே சைடில் அரேஞ்ச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் சிஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லை ஆப்போசிட் சைடு இல்லை வேறு சைடு ஆல்டர்னேட்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் malic acid and fumaric acid. The malic acid and fumaric acid are geometrical isomers. Malic acid is a cis isomer and fumaric acid is a trans isomer. Next, coming to the D and L isomer. So நம்ம இங்கே பார்க்குறது capital D and capital L isomer. So ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் small d and small l differ from capital D and capital L isomer. Right. In glyceroldehyde, the second carbon atom is the asymmetric carbon atom because it is attached to four different groups. This compound is an asymmetric compound. Usually நம்ம சொல்லணும்னா glyceroldehyde வந்து ஒரு asymmetric compound அப்படின்னு சொல்லுவோம். When the hydroxyl group OH of the asymmetric carbon atom is located on the right side, the compound is called as D isomer. When the hydroxyl group of the asymmetric carbon atom is attached to the left side, the compound is called L isomer. இது வந்து glyceroldehyde மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து மோனோசாக்கரைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஆல்டோஸ் அண்ட் கீட்டோஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஆல்டோஸ்க்கு வந்து glyceroldehyde டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன், அதே வந்து எரித்ரோஸ் எரித்ரலோஸ், ரிபோஸ் அண்ட் ரிபுலோஸ், குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா காம்பவுண்டுமே நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டி அண்ட் எல் ஃபார்மை பார்க்கலாம். எஸ்பெஷலி இந்த டி அண்ட் எல் ஃபார்ம் அப்படின்றது அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய H அண்ட் OH பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. ஸோ OH is present in the right side, they are called as capital L. The OH is present in the left side, they are called as capital L. In glucose, there are four asymmetric carbon atoms, namely carbon atom 2, 3, 4 and 5. When there are more than one asymmetric carbon atoms, the position of hydroxyl group in the last asymmetric carbon atom is considered for naming
கேபிட்டல் டி அண்ட் கேபிட்டல் எல். இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் எல்லுக்கும் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் எல்லுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இங்கே தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஆல்டோ கீட்டோஸ் நம்ம சொல்ல வருவோம் பின்னாடி. இந்த ஆல்டோ கீட்டோஸ்க்கும் வந்து அங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? Thus, D-glucose has OH group on the right side of the fifth carbon atom and L-glucose has OH group on the left side. In glucose, especially நம்ம glucose சொல்லுவோம். இப்போ glycerolide எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து 3 கார்பன் தான் இருக்கும். அதில் மிடில் C2 கார்பனை பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி in the chiral carbon, that is last chiral carbon அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். glycerolide பார்த்தோம் அப்படின்னா C2 கார்பன் இஸ் தி லாஸ்ட் கைரல் கார்பன். அதே குளுக்கோஸில் பார்த்தோம்னா C5 இஸ் தி லாஸ்ட் கைரல் கார்பன். ஸோ லாஸ்ட் கைரல் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய OH அண்ட் H பொசிஷனை பார்த்து தான் நம்ம கேபிட்டல் டி அண்ட் கேபிட்டல் எல் ஐசோமரை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். தி D and L isomers are mirror images of each other. If the structure of one isomer is held before a mirror, the image in the mirror corresponds to the structure of other isomer. யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட். ஸோ நம்ம கண்ணாடியில் எப்படி பார்க்குறோமோ அதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் எல் ஐசோமர்ஸ் கேன் நாட் பி சூப்பர் இம்போஸ்ட். சச் மிரர் இமேஜ் ஐசோமர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எனன்சியோமர். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சூப்பர் இம்போஸ்ட் மாதிரி வந்தால் தே ஆர் கால்ட் அஸ் எனன்சியோமர் சொல்லுவோம். ஆனால் இது எனன்சியோமர்ஸாக இருக்காது. தி நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் எனி காம்பவுண்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நம்பர் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம். It is calculated by the following formula, that is I equal to 2 power n. அதாவது ஸோ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடித்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அதுதான் வந்து I equal, that is ஐசோமர் ஈக்குவல் டு 2 power n. என்னன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி மாலிகுல். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸில் வந்து அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா 4 அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம், தட் இஸ் C2, C3, C4 அண்ட் C5. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் கார்பன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் I equal to 2 power 4, that is 2 into 2 into 2 into 2, that means 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து எத்தனை ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 16 ஐசோமர்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஐசோமர்ஸ். ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதை பேஸ் பண்ணி இது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் தி ஆனோமரிக் கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆரோமரிக் கார்பன்ன்றது அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தி அட்ஜசன்ட் டு தி சைக்ளிக் ஆக்சிஜன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ குளுக்கோஸோ இல்லை ஃப்ரக்டோஸோ ஏதோ ஒரு மாலிகுல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை ரிங் ஸ்ட்ரக்சராக வரையும் போது இட் ஃபார்ம் சைக்ளிக் ஆக்சிஜன். ஸோ அங்கே வந்து அந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் எது ஃபஸ்ட்டு கார்பன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க. அதுதான் வந்து ஆனோமரிக் கார்பன். அதாவது ஆனோமரிக் கார்பன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கார்பன் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட்ஜசன்ட் டு தி சைக்ளிக் ஆக்சிஜன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஐசோமரை நமக்கு சொல்கிறாங்க. ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஐசோமர்ஸ் ஆர் எக்ஸிபிட்டட் பை தி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ். இன் தி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் த கார்பன் ஆட்டம் நெக்ஸ்ட் டு தி ரிங் ஆக்சிஜன் இஸ் தி ஃபஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம். இட் இஸ் அன் அசிமெட்ரிக் கார்பன். இது வந்து கண்டிப்பாக அசிமெட்ரிக் கார்பனாக தான் இருக்க முடியும். வென் OH group is attached below the plane of the ring, the glucose is called alpha glucose. Adhe when OH group is attached above the plane of the ring, the glucose is called as beta glucose. The alpha and beta isomers are also called anomers as the first carbon atom is an asymmetric carbon. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ அசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டமில் இந்த H அண்ட் OH குரூப் எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஐசோமரை சொல்கிறாங்க. யூஸ்வலாக த OH குரூப் அதாவது நம்ம வந்து அந்த பிளான்ட்டு டவுன் சைட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்போது லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் சைடு இருக்கும் யூஸ்வலாக. ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டவுன்வேர்டாகவும், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அப்வேர்டாகவும் எழுதும். ஸோ OH குரூப் வந்து நமக்கு ரைட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிங் ஸ்ட்ரக்சராக எழுதும்போது டவுன்வேர்டில் எழுதுவோம். ஸோ அப்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்ஃபா ஐசோமர். அதே வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் அதை வந்து அப்வர்டில் எழுதுவோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பீட்டா ஐசோமர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்டோஸ் அண்ட் கீட்டோஸ் ஐசோமர். நம்ம இது பேர்லேயே இருக்குது. ஸோ என்ன ஆல்டோஸ் அண்ட் கீட்டோஸ். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்ன பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் அண்ட் பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸில் வந்து ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இது ஆல்டோ கீட்டோ ஐசோமர்னு நம்ம சொல்லுவோம். யூஸ்வலாக வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் ஹேவ் தி சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, தட் இஸ் C6H12O6 பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. எப்படி ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபர் ஆகுது? ஸோ குளுக்கோஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டிஹைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும்,
ஃப்ரக்டோஸில் பார்த்தோன்னா கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும். இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் ஆல்டோ கீட்டோ ஐசோமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதை தவிர்த்து நம்ம ஏற்கனவே மோனோசாக்கைட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கோம். இதில் வந்து C3 கார்பன் இருந்தால் வந்து அது ட்ரையோஸ், அது வந்து கிளிசரால்டியேட் டைஹைட்ராக்சைடு ஸ்டோன். 4 கார்பன் இருந்தால் அது வந்து டெட்ரோஸ், அது வந்து எரித்ரோஸ் அண்ட் எரித்ரோஸ். 5 கார்பன் காம்பவுண்ட் இருந்தால் வந்து ரைபோஸ் அண்ட் ரிபுலோஸ். 6 கார்பன் தான் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்டோ கீட்டோ ஐசோமர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்ல முடியும். So next final one is optical isomerism. Optical isomerism is a stereoisomerism where different compounds with same molecular formula exhibit different optical activity. That means rotation of plane polarized light. Such compounds are called optical isomers அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சொல்யூஷன் நம்ம ஒரு பீக்கரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பிளான் போலரைஸ்ட் லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் have the capacity to turn the light into right side or left side, ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து இதை டர்ன் பண்ணும். இப்போ வந்து அந்த லைட்டை வந்து ரைட் சைடு டர்ன் பண்ணால், தட் இஸ் கிளாக் வைஸ் டர்ன் பண்ணால் தே ஆர் கால்ட் அஸ் டெக்ஸ்டோரோட்டேட்டரி. இல்லை அந்த பிளான் போலரைஸ்ட் லைட்டில் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து டர்ன் பண்ணுது, இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் லீவோரோட்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா டெக்ஸ்டோரோட்டேட்டர் ப்ளஸ் அப்படின்ற சைன்னாலையும் லீவோரோட்டேட்டர் மைனஸ் அப்படின்ற இண்டிகேஷனாலையும் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸ்மால் டி ஸ்மால் எல், தட் இஸ் ஸ்மால் டி குளுக்கோஸ் ஸ்மால் எல் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தி டி ஐசோமர் rotates the plant polarized light into the right and this rotation is called dextrorotation. This isomer is also represented by the plus sign. The L isomer rotates the plant polarized light to the left and the rotation is called levorotation. This isomer is represented by minus. The optical isomers contain one or more asymmetric carbon atoms. As asymmetric carbon atom is attached to 4 different atoms or groups. It should be remembered that capital L and capital L are used to denote the spatial arrangement of OH groups of isomers. But small l and small d are used to denote optical activity of isomers. A small d isomer having dextrorotation may be having OH group on the right side or left side. Similarly, a L isomer having the levorotation may have the OH group on right side or left side. Thus, a glucose may be D small d or capital D glucose, or small d capital L glucose, or small l capital D glucose, or small l capital L glucose.